بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، عمران خان کا جے آئی ٹی کو سٹیٹمنٹ اور اس سے پہلے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے پاک آرمی کے ایک سرونگ جرنل پر اور سٹنگ وزیر اعظم اور سٹنگ وزیر داخلہ پر، اس کی بازگشت اس وقت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر عمران خان نے جو پہلے الزامات لگائے تھے کہ ان کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی ہے، اس میں پاکستان آرمی کا ایک سرونگ جنرل جو ہے وہ شامل ہے، اور اس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، یہ ایک ٹرائکا ہے، اور یہ ٹرائکا جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے یہ سارا پلان جو وزیر آباد میں ہوا تھا، یہ ان کا کیا دھرا تھا۔ عمران خان کا موقف اگرچہ بدلتا رہتا ہے، اس کے بعد بارہا انہوں نے باجوہ صاحب پر بھی الزام لگایا، اور پھر پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگ جو ہے ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت اپنے راستے سے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں اور مجھے قتل کروا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پلان تیار کر رکھا ہے، اور پہلی جو پلاننگ تھی وزیر آباد میں کی گئی، لیکن اس میں وہ قدرتی طور پر بچ گئے، لیکن آئندہ بھی یہ مجھے راستے سے اور منظر سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان نے تواتر سے الزامات لگائے، اور اس پر چونکہ اس وقت پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی اور پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کو رجسٹر کروانے میں ناکام رہے۔ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا کہانی تھی؟ کیا پرویز الہی خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایف آئی آر ہو جائے؟ کیا وہ بھی مجبور تھے کسی اور کے ہاتھوں میں؟ اس سلسلے میں ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، پرویز الہی نے ایک جے آئی ٹی بنائی جس کو سی سی پی او لاہور جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ جے آئی ٹی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری طرح جو ہے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکی معاملے کو اور ختم کر دی گئی، لیکن انہوں نے ایک رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کروائی تھی، جو کہ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر وہ ریکارڈ ہی ختم ہو گیا ہے، وہ رپورٹ نہیں اویلیبل ہے۔ لیکن عمران خان کے یہ جو الزامات تھے، ان کی تحقیق کے لیے اور بہت سارے معاملات کو چلانے کے لیے ایک اور جے آئی ٹی حکومت نے بنائی ہے۔ اس جے آئی ٹی میں عمران خان پیش ہوئے ہیں، اور پیش ہونے کے بعد انہوں نے اس کے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں ان کے اس موقف سے جس میں وہ الزام لگاتے تھے ایک پاکستان آرمی کے سرونگ جو جنرل ہیں ان پر۔ ان کا خیال ہے کہ وہ نہیں جانتے، جو جے آئی ٹی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اس جرنل کے بارے میں کوئی ان کے پاس ثبوت ہے، اور پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ جرنل جو ہیں وہ آپ کے خلاف پلان کر رہے ہیں، آپ کو مروانے کا، آپ کو منظر عام سے ہٹانے کا۔ تو اس بات کو لے کر پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ آخر عمران خان نے یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں ان میں تضاد کیوں ہے؟ عمران خان پہلے کچھ کہتے رہے، عمران خان نے بعد میں کچھ کہا۔ تو اس کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود اس وقت مختلف جو صحافی ہیں انہوں نے اس پر تبصرے کیے، اور جو بڑے جو تحقیقی انویسٹیگیشن کرتے ہیں انہوں نے اس پر بڑے تبصرے کیے۔ تو جو لب لباب اس تضاد کا وہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی جو ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور اگر وہ اس جے آئی ٹی کو وہ ثبوت دے دیں یا بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسپلیس ہو جائیں، وہ مس اپروپریٹ ہو جائیں، وہ ختم کر دیے جائیں ثبوت۔ تو یہ ایک عمران خان کے جو حامی ہیں ان کا ایک موقف ہے، اس لیے عمران خان نے اس جے آئی ٹی کو وہ ثبوت دینے سے انکار کیا۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ ثبوت دینے سے انکار نہیں کیا،
उन्होंने सिरे से ये कहा कि उनके पास सबूत हैं ही नहीं। अगर ये कहते कि सबूत मेरे पास हैं लेकिन मैं आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, इस वजह से आप ये जीआईटी ख़त्म करें और ये लोगों पर जीआईटी बनाएं, तो फिर मैं उनके सामने पेश होऊंगा और अपना मौक़िफ़ दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिरे से जेआईटी को स्टेटमेंट जो दी और उस पर उन्होंने बाकायदा दस्तखत भी किए हैं, सिग्नेचर्स उनके वहाँ पर हैं, वहाँ पर उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया है। तो इसमें तो ये बात तो कानूनन है कि इंक्वायरी और जेआईटी और तफ्तीश, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर है। अगर किसी पुलिस वाले के सामने या तफ्तीशी ऑफिसर के सामने या जेआईटी के सामने कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो कोर्ट में वो चेंज कर लेते हैं। अक्सर औकात वो कहते हैं जी वो अंडर प्रेशर थे, इस वजह से उन्होंने दस्तखत कर दिए, मजबूरन उनसे दस्तखत करवा लिए गए। तो ये वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उनकी स्टेटमेंट नहीं है, वो अब जो स्टेटमेंट देंगे वो उनकी स्टेटमेंट होगी। तो फिर इस वजह से जो दस्तखत उन्होंने किए हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, उस पर वैसे तो कोई इतनी कानूनी अहमियत का हामिल नहीं, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें इस बात की ज़क ज़रूर पहुंची है जो उन्होंने इंटायरली एक डिफरेंट इंस्टांस जो है इस जेआईटी के सामने उन्होंने लिया है। तो इस वजह से इमरान ख़ान के बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर अपने बयानात को बदल लेते हैं। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि आखिर क्या वजह है कि परवेज़ लाई जो है वो डटे हुए हैं। और परवेज़ लाई के बारे में कहा जाता था कि वो हवा का रुख देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रुख है वो किस तरफ है, तो फिर वो उस तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या ऐसा हो गया है कि परवेज़ लाई जो है वो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे 6x6 की एक काल कोठड़ी में रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा पस मंज़र देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1997 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत कायम हुई तो परवेज़ लाई एक मज़बूत वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि नवाज़ शरीफ के भाई हैं, उन्होंने एक प्लानिंग के साथ अपने वालिद को बीच में डाला और वज़ीर आला की कुर्सी उन्होंने खुद ले ली और परवेज़ लाई को स्पीकर बना दिया। 2002 में जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो फिर परवेज़ लाई उनके साथ मिल गए। उस दौर में भी परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ ने कोशिश की उन दिनों में कि उनका सेटलमेंट हो जाए, लेकिन परवेज़ लाई हमेशा रुकावट बने। उसके बाद जब नवाज़ शरीफ वापस आए और वकला तहरीक चली तो उसमें भी एक दफ़ा कोशिश हुई और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की मीटिंग हुई तो उसमें ये बात सामने आई कि परवेज़ लाई इस तरफ से नहीं मान रहे और शहबाज शरीफ जो हैं वो उस तरफ से नहीं मान रहे कि ये इनका आपस में मिलाप हो जाए। तो वो उस वक़्त भी कोशिशें नाकाम हुई। फिर ज़रदारी साहब ने एक कोशिश की, ज़रदारी साहब ने परवेज़ लाई को मना लिया, लेकिन परवेज़ लाई अंदर से इस बात पर सेटिस्फाई नहीं थे। उनका ख्याल था कि अगर उन्होंने नून लीग की हमायत से वज़ीर आला बन भी गए तो हो सकता है कि नून लीग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 2-3 महीने बर्दाश्त करे, उसके बाद इनको मंजर से हटा कर कोई नया वज़ीर आला ले आए तो उनकी जो साख है फिर मुस्लिम लीग नून में ज़ीरो हो जाएगी, उनके बेटे का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा सियासत में। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया, उन्हें इशारा भी उस वक़्त बाजवा साहब की तरफ से आया और वो अपने बच्चे की मुस्तकबिल की सियासत को देखते हुए पीटीआई में चले गए। इस वक़्त भी सबसे बड़ी बात जो ये है, सुनने में ये है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके बेटे की सियासत बच जाए। उन्हें अगर इसमें कुछ तकलीफ़ के दिन गुजारने भी पड़ते हैं तो वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनके फ्यूचर में उनके बेटे की सियासत बच जाए। नून लीग में वो समझते हैं कि उनके बेटे का मुस्तकबिल तारीख है, इंडिपेंडेंट वो सियासत कर नहीं सकते। ज़ाहिर है उन्हें किसी पार्टी का या इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं तो फिर वो नून लीग की तरफ रजू या तहरीक जो इस्तेहकाम पार्टी है उसकी तरफ रजू। लेकिन
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر وہ اپنا پلڑا اس طرف ڈالتے ہیں تو عمران خان کے دل میں ان کے بیٹے کی عزت بڑھ جائے گی، تو پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر اس میں فیصلے کر سکیں گے۔ تو مین وجہ جو پرویز الہی کی پارٹی نہ چھوڑنے کی ہے اس وقت یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔